परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब है। जिस पावन स्थान में श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने अपने मखारबंद दे विचों वरसाया ते सतगुरु महाराज जी ने इत्थे 14वीं जंग की ते जित की प्राप्ति की है। सारा इतिहास जिहड़ा संगत जी जिवें गुरु गरीब नवाज कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की सारिਆਂ नालों खीरली लड़ाई जिहड़ी है 1704 ईस्वी दे समय की सरकार औरंगजेब बादशाह दे नाल अते पहाड़ी राजियां दे नाल 1704 ईस्वी नूं मई महीने दे विच प्रारंभ हुई सी। लंबी ये जंग चली। खीर सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे पासों रस्तां बस्तां खत्म होईयां। जिहड़े महाराज जी दे पास सिंह रहिंदे सी उन्होंने बदावा लिख के दे दिता सी। वो आपो अपने घरां नूं चले गए सन। रोह विचार इत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने जदों आनंदपुर साहिब का किला छड्ड के मालवे दे विच आण के विचरे, सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं पता लग गया। किसी सिख ने आण के दसिया महाराज वजीर खां आप जी नूं फड़न वास्ते महाराज जी आ रहा है ते आपां नूं महाराज जी अपना प्रबंध करना चाहिदा है। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने भाई दान सिंह की सलाह ली कि जंग कित्थे लड़िया जाए। वो कहन लगा महाराज खिदरानी की ढाब है, खिदराना अरपाना ते तगाना तीन भरा ने, वो जलालाबाद के वसनीक ने। महाराज उत्थे उन्होंने ढाब भी खुदवाई हुई पानी वास्ते, नाले जल मिल जाएगा, ना कोई पिंड है ना कोई शहर है, उत्थे महाराज युद्ध भी हो जाएगा। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने भाई दान सिंह की सलाह मन के खिदराने की ढाब नूं चला पाया। महाराज जी ने इस ढाब तो सिंघां नूं जग छका के जिहड़ियां बराड़ां दीयां फौजां सी टिब्बी साहिब वाले पावन स्थान के उत्ते महाराज जी ने जंग करने का फैसला किया। वो सिंह जिहड़े सी जिन्हां ने एक समय महाराज जी नूं बदावा लिख के दिता सी, वो सतगुरु महाराज जी तो भुल बख्शाउण वास्ते महाराज जी के पिछे आ रहे सी। उन्हां भी आण के ढाब तो जदों जल छकिया तो हिरदे दे विच गल विचारी कि फौजां पहलां इस पासे नूं आउणगीआं। उन्होंने जिथे गुरुद्वारा तंबू साहिब बनया होया उत्थे अपने करीरां दे उत्ते झाड़ां दे उत्ते अपने कशहरे ते चादरां पाईयां कि मुगलों की फौज नूं पता लग सके कि खालसे की फौज का उतारा इत्थे है। उतने चिर नूं वजीद खां भी फौज लैके आ गया। सिंघां ने जिहड़े मोर्चे बनाए हुए सी, जदों बिल्कुल फौज जिहड़ी है पानी पीण लगी ढाब के किनारे के उत्ते आण के ये 40 मुक्ते जिन्हां दे पा पहले समय दीयां तोड़ेदार रफलां सन, इक्को वारी जिहड़ा रफलां दे फैर कीते, इक्को वारी बरूद जिहड़ा सुटिया, फौजां का बड़ा भारी नुकसान होया। होले सो निहाल दे जकारे छुट्टे। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के कन्नां दे विच आवाज़ पई। सतगुरु महाराज जी के डोले फड़के ते महाराज जी ने इक्के वारी धनुष बाण अपना संभालिया ते तंदी ते चढ़ा के कई तीर छड्डे। एक तीर दे नाल 20 जवान डिग रहे सी। बड़ी घोर जंग हो रही सी। इतिहासकार लिखते हैं भाई माह सिंह जी खब्बे पासों निकल दखन की बाई वाले पासों निकलिया है। उसने देखिया वजीद खां कपूरा और उसका जरनैल अल्लाह बख्श खां खलोते हुए ने। भाई माह सिंह ने जिहड़ा अक के पुकारे के समय दे विच ही उन्होंने कोल जिहड़ा पहुँच गया। अल्लाह बख्श खां जिहड़ा सी वो भाई माह सिंह की तलवार की भेटा हो गया तो वजीद खां ने वेख्या हौसला हार गया, अपने घोड़े नूं अड्डी लाई ते भज तुरिया। पर सावांवार जिहड़ा भाई माह सिंह जी की वक्खी दे विच वज गया तो वह घोड़े तो उतर के जंग के मैदान के विच लम्मे पै गए तो सतगुरु महाराज जी नूं याद किया। सतगुरु महाराज जी समर्थ सी। सतगुरु महाराज जी बड़ी छेती इत्थे पहुँचे। महाराज जी ने आण के इस वन दे नाल घोड़ा बन्निया।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ 80 ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਲਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਰਾਜ ਮੰਗਲਾ, ਸਾਜ ਮੰਗਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਲਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤਨਾ ਰਸ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਾਰ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੀਨ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਜੂਝੇ ਜਬੇ ਵੱਡੋ ਮਰਤ ਬੋਲੀ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਚ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਨਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੇਰਾ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁੰਭੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਜਾਨਵਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 40 ਮੁਕਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋ ਅੱਜ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਗ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 6:30 ਵਜੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੋ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਨਸਰ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਮਿਤੀ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਸਤਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 13 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 13 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਤੀ 14 ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।